Vanga sighed, dipped his pen in the ink, and went on writing. And yesterday I had such a hiding. The master took me by the hair and dragged me out into the yard and beat me with the stirrup strap because by mistake I went to sleep while rocking their baby. And one day last week the mistress told me to cut a herring. And I began from the tail, and she picked up the herring and rubbed my face with the head. The other apprentices make fun of me. They send me to the tavern for vodka and make me steal the master's cucumbers. And the master beats me with the first thing he finds. And there is nothing to eat. They give me bread in the morning and gruel for dinner, and in the evening bread again. But I never get tea or cabbage soup. They gobble it all up themselves. And they make me sleep in the passage, and when their baby cries, I don't get any sleep at all. I have to rock it, dear granddad, for the dear Lord's sake. Take me away from here. Take me home to the village. I can't bear it any longer. Oh, granddad, I beg and implore you, and I will always pray for you. Do take me away from here, or I will die. Vanga sighed. Vanga നെടുവീർപ്പിട്ടു. Dipped his pen in the ink. അവൻ്റെ പേന മഷിയിൽ മുക്കി. And went on writing. എഴുത്ത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. And yesterday, ഇന്നലെ, I had such a hiding. എനിക്ക് വലിയ ഒരു അടി കിട്ടി. The master took me by the hair. യജമാനൻ എൻ്റെ മുടി പിടിച്ചു. And dragged me out into the yard. എന്നിട്ട് എന്നെ മുറ്റത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. And beat me with a stirrup strap. ജീനിവാറ് കൊണ്ട് എന്നെ അടിച്ചു. Because കാരണം by mistake അറിയാതെ I went to sleep. ഞാൻ ഉറങ്ങി. While rocking their baby. അവരുടെ കുട്ടിയെ തൊട്ടിലാട്ടുന്നതിനിടയിൽ. And one day last week. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ദിവസം. The mistress told me. യജമാനത്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു to cut a herring. ഒരു മത്തി നന്നാക്കാൻ. And I began from the tail. ഞാൻ അതിൻ്റെ വാല് മുതൽ തുടങ്ങി. And she picked up the herring. അവൾ ആ മത്തി എടുത്തു. And rubbed my face with the head. അതിൻ്റെ തല കൊണ്ട് എൻ്റെ മുഖത്ത് ഉരസി. The other apprentices, മറ്റുള്ള ജോലിക്കാർ, make fun of me, എന്നെ കളിയാക്കുന്നു. They send me, അവർ എന്നെ അയക്കുന്നു to the tavern, സത്രത്തിലേക്ക്, for vodka, വോഡ്ക എടുക്കാൻ വേണ്ടി. And make me steal, എന്നെ കട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. The master's cucumbers, യജമാനൻ്റെ വെള്ളരിക്കകൾ. And the master beats me, യജമാനൻ എന്നെ അടിക്കുന്നു. With the first thing he finds, അദ്ദേഹം കാണുന്ന ആദ്യത്തെ വസ്തു കൊണ്ട്. And there is nothing to eat, തിന്നാൻ ഒന്നുമില്ല. They give me, അവർ എനിക്ക് നൽകുന്നു. Bread in the morning, രാവിലെ ബ്രെഡ് നൽകുന്നു. And gruel for dinner, ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് കഞ്ഞി തരുന്നു. And in the evening, വൈകുന്നേരം bread again, വീണ്ടും ബ്രെഡ് തരുന്നു. But I never get tea or cabbage soup, എനിക്കൊരിക്കലും ചായയോ കാബേജ് സൂപ്പോ കിട്ടാറില്ല. They gobble it all up themselves, അതെല്ലാം അവർ സ്വയം വിഴുങ്ങുന്നു. And they make me sleep in the passage, അവർ എന്നെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നത് ഇടനാഴിയിലാണ്. And when their baby cries, അവരുടെ കുട്ടി കരയുമ്പോൾ, I don't get any sleep at all, എനിക്കൊരിക്കലും ഉറക്കം കിട്ടാറില്ല. I have to rock it, എനിക്കതിനെ ആട്ടണം. Dear granddad, പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പൂപ്പ. For the dear Lord's sake, ദൈവത്തെ ഓർത്ത്. Take me away from here, എന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ദൂരേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകൂ. Take me home to the village, എന്നെ ഗ്രാമത്തിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ. I can't bear it any longer, ഇനി എനിക്ക് കൂടുതൽ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. Oh granddad, അപ്പൂപ്പ. I beg, ഞാൻ യാചിക്കുന്നു. And implore, implore എന്നാലും യാചിക്കുന്നു എന്നാണ്. And implore you, നിങ്ങളോട് യാചിക്കുന്നു. And I will always pray for you, ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. Do take me away from here, എന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ദൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ. Or I will die, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കും. Vanga's lips twitched. He rubbed his eyes with a black fist and gave a sob.
I will grind your snuff for you, he went on. I will pray for you and you can flog me as hard as you like if I am naughty. And if you think there is nothing for me to do, I will ask the steward to take pity on me and let me clean the boots. Or I will go as a shepherd boy instead of Fedia. Dear granddad, I can't stand it. It is killing me. I thought I would run away on foot to the village, but I have no boots and I am afraid of the frost. And when I grow up to be a man, I will look after you and I will not let anyone hurt you. And when you die, I will pray for your soul like I do for my mummy. Moscow is such a big town. There are so many gentlemen's houses and such a lot of horses and no sheep, and the dogs are not a bit fierce. The boys in the town don't roam the streets with the stars and they don't allow one to sing in church at Christmas. They were also seen selling fishing hooks that could even hold a sheet fish weighing 30 pounds. There are shops that have all sorts of guns just like the ones the master has at home. They must cost 100 rubles each. In the butcher's shops, they sell grouse, woodcock, and hares, about which they don't say where they were shot. Vanga's lips twitched. വാങ്കയുടെ ചുണ്ടുകൾ വിറച്ചു. He rubbed his eyes. അവൻ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഉരസി. With a black fist, കറുത്ത മുഷ്ടി കൊണ്ട്, and gave a sob. എന്നിട്ട് തേങ്ങിക്കരഞ്ഞു. I will grind your snuff for you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പൊടി പൊടിച്ചു തരും. He went on. അവൻ തുടർന്നു. I will pray for you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. And you can flog me. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അടിക്കാം. As hard as you like. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അത്ര ശക്തിയായി. If I am naughty. ഞാൻ വികൃതി കാണിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ. And if you think there is nothing for me to do. ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല എന്ന്. I will ask the steward. ഞാൻ കാര്യസ്ഥനോട് ചോദിക്കും. To take pity on me. എൻ്റെ മേൽ ദയ കാണിക്കാൻ. And let me clean the boots. എന്നെ ബൂട്ടുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാനും. Or I will go. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോവും. As a shepherd boy. ആടിനെ മേക്കുന്ന കുട്ടിയായിട്ട്. Instead of Fedia. ഫെദിയക്ക് പകരം. Dear granddad. പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പൂപ്പ. I can't stand it. എനിക്കത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് കില്ലിങ് മീ. അതെന്നെ കൊല്ലുകയാണ്. ഐ തോട്ട്. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. ഐ വുഡ് റൺ അവേ ഓൺ ഫുട്ട് ടു ദ വില്ലേജ്. ഞാൻ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കാലുകൾ കൊണ്ട് ഓടിപ്പോവുമെന്ന്. ബട്ട് ഐ ഹാവ് നോ ബൂട്ട്സ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ബൂട്ടുകളില്ല. ആൻഡ് ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദ ഫ്രോസ്റ്റ്. എനിക്ക് മഞ്ഞിനെ പേടിയാണ്. ആൻഡ് വെൻ ഐ ഗ്രോ അപ്പ് ടു ബി എ മാൻ. ഞാനൊരു വലിയ മനുഷ്യനായി വളരുമ്പോൾ ഐ വിൽ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ യു. ഞാൻ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും. ആൻഡ് ഐ വിൽ നോട്ട് ലെറ്റ് എനി വൺ ഹേർട്ട് യു. ഒരാളെയും നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. ആൻഡ് വെൻ യു ഡൈ. നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഐ വിൽ പ്രേ ഫോർ യുവർ സോൾ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ലൈക്ക് ഐ ഡു ഫോർ മൈ മമ്മി. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് പോലെ. മോസ്കോ ഈസ് സച്ച് എ ബിഗ് ടൗൺ. മോസ്കോ ഒരു വലിയ ടൗണാണ്. ദർ ആർ സോ മെനി ജെൻറ്റിൽമെൻസ് ഹൗസസ്. അവിടെ ഒരുപാട് മാന്യന്മാരുടെ വീടുകളുണ്ട്. ആൻഡ് സച്ച് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹോഴ്സസ്. ഒരുപാട് കുതിരകളുണ്ട്. ആൻഡ് നോ ഷീപ്പ്. ചെമ്മരിയാടുകളില്ല. ആൻഡ് ദ ഡോഗ്സ് ആർ നോട്ട് എ ബിറ്റ് ഫിയേഴ്സ്. നായകൾ അത്ര ക്രൂരന്മാരല്ല. ദ ബോയ്സ് ഇൻ ദ ടൗൺ. ടൗണിലെ ആൺകുട്ടികൾ ഡോൺ റോം ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് വിത്ത് സ്റ്റാർസ്. സ്റ്റാറുകളുമായി തെരുവിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിയുകയില്ല. ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട് അലോ വൺ ടു സിങ് ഇൻ ചേർച്ച് അറ്റ് ക്രിസ്മസ്. ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ ചർച്ചിൽ പാട്ടുപാടാൻ അവർ ഒരാളെയും അനുവദിക്കില്ല. ദേ വർ ഓൾസോ സീൻ സെല്ലിങ് ഫിഷിംഗ് ഹുക്സ്. അവർ മീൻ പിടിക്കുന്ന ചൂണ്ടകൾ വിൽക്കുന്നതായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ദാറ്റ് കുഡ് ഈവൻ ഹോൾഡ് എ ഷീറ്റ് ഫിഷ് വെയിങ് 30 pounds. 30 പൗണ്ട് ഭാരം വരുന്ന ഷീറ്റ് മത്സ്യത്തെ പോലും പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ചൂണ്ടകൾ. There are shops that have all sorts of guns. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തോക്കുകളുള്ള കടകളുണ്ട്. Just like the ones the master has at home. യജമാനന് വീട്ടിലുള്ളത് പോലത്തെ
തോക്കുകൾ. They must cost 100 rubles each. അവ ഓരോന്നിനും 100 റൂബിൾസ് എന്തായാലും വില വരും. ഇൻ ദ ബച്ചേഴ്സ് ഷോപ്സ്, ഇറച്ചി വിൽപ്പനക്കാരുടെ കടകളിൽ, ദേ സെൽ, അവർ വിൽക്കുന്നു, ഗ്രൗസ്, കുളക്കോഴി, വുഡ് കോക്ക്, കാട്ടുകോഴി, ആൻഡ് ഹയേഴ്സ്, മുയലുകൾ, അബൌട്ട് വിച്ച് ദേ ഡോണ്ട് സേ വേർ ദേ വർ ഷോട്ട്, അവയെ എവിടെ നിന്നാണ് വെടിവെച്ച് പിടിച്ചത് എന്ന് അവർ പറയുകയില്ല. ഡിയർ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ്, വെൻ ദേ ഹാവ് എ ക്രിസ്മസ് ട്രീ അറ്റ് ദ ബിഗ് ഹൗസ്, ടേക്ക് എ ഗിൽഡഡ് nut for me and put it away in the green chest. Ask Miss Olga Ignatievna. Tell her it is for Vanga. Vanga gave a sharp sigh and once more gazed at the window pane. He remembered his grandfather going to get a Christmas tree for the gentry and taking his grandson with him. Oh, what happy times those had been! Grandfather would give a chuckle and the frost-bound would chuckle, and Vanga, following their example, chuckled too. Before chopping down the fir tree, grandfather would smoke a pipe, take a long pinch of snuff, and laugh at the shivering Vanga. The young fir trees coated with frost stood motionless, waiting to see which one of them was to die. And suddenly a hare would come leaping over a snowdrift, swift as an arrow. Grandfather could never help shouting, "Stop it, stop it, stop it, oh you stub-tailed devil." Dear Granddad, പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പൂപ്പ, when they have a Christmas tree at the big house, ആ വലിയ വീട്ടിൽ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒരുക്കുമ്പോൾ, ടേക്ക് എ ഗിൽഡഡ് നട്ട്, അലങ്കരിച്ച ഒരു കായ എടുത്തു വെക്കുക, ഫോമി, എനിക്ക് വേണ്ടി, ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് അവേ ഇൻ ദ ഗ്രീൻ ചെസ്, അത് ആ പച്ചപ്പെട്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. ആസ്ക് മിസ് ഓൽഗ ഇഗ്നാത്തേവ്ന, മിസ് ഓൽഗ ഇഗ്നാത്തേവ്നയോട് ചോദിക്കുക, ടെൽ ഹർ, അവളോട് പറയുക, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ വാങ്ക, അത് വാങ്കക്കാണ് എന്ന്. വാങ്ക ഗേവ് എ ഷാർപ്പ് സൈ, വാങ്ക ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം വിട്ടു. ആൻഡ് വൺസ് മോർ, ഒരിക്കൽ കൂടി, ഗെയ്സ്ഡ് അറ്റ് ദ വിൻഡോ പെയിൻ, ജനവാതിൽ ചില്ലിലേക്ക് തുറിച്ചു നോക്കി. ഹി റിമെമ്പേർഡ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഫോർ ദ ജൻട്രി, പ്രഭുവിന് വേണ്ടി ക്രിസ്മസ് മരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ പോകുന്നത് അവൻ ഓർത്തു. ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് സൺ വിത്ത് ഹിം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പേരക്കുട്ടിയെ കൂടി കൂടെ കൂട്ടുന്നതും. ഹോ വാട്ട് എ ഹാപ്പി ടൈംസ് ദോസ് ഹാഡ് ബീൻ, ഹോ അത് എത്രമാത്രം സന്തോഷം നിറഞ്ഞ സമയങ്ങളായിരുന്നു. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വുഡ് ഗീവ് എ ചക്കിൾ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ചിരിക്കും. ആൻഡ് ദ ഫ്രോസ്റ്റ് ബൗൺ വുഡ് ചക്കിൾഡ്, മഞ്ഞിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട മരം ചിരിക്കും. ആൻഡ് വാങ്ക ഫോളോയിങ് ദെയർ എക്സാമ്പിൾ, വാങ്ക അവരുടെ മാതൃക പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ചക്കിൾഡ് ടു, വാങ്കയും ചിരിക്കും. ബിഫോർ ചോപ്പിംഗ് ഡൗൺ ദ ഫിർ ട്രീ, ഫിർ മരം മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വുഡ് സ്മോക്ക് എ പൈപ്പ്, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒരു പൈപ്പ് പുകവലിക്കും. ടേക്ക് എ ലോങ് പിഞ്ച് ഓഫ് സ്നഫ്, ഒരു വലിയ നുള്ള് പൊടിയെടുക്കും. ആൻഡ് ലാഫ് അറ്റ് ദ ഷിവറിങ്, വാങ്ക വിറക്കുന്ന വാങ്കയുടെ നേരെ നോക്കി ചിരിക്കും. ദ യങ് ഫിർ ട്രീസ്, വളരെ പ്രായമില്ലാത്ത ഫിർ മരങ്ങൾ, കോട്ടഡ് വിത്ത് ഫ്രോസ്റ്റ്, മഞ്ഞിനാൽ ആവരണമിട്ട, സ്റ്റുഡ് മോഷൻലെസ്, ചലനമില്ലാതെ നിന്നു. വെയിറ്റിംഗ് ടു സീ, കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിന്നുകൊണ്ട്, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദം വാസ് ടു ഡൈ, അവരിൽ ആരാണ് മരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന്. ആൻഡ് സഡൻലി എ ഹെയർ വുഡ് കം, പെട്ടെന്ന് ഒരു മുയൽ വരും. ലീപ്പിംഗ് ഓവർ എ സ്നോ ഡ്രിഫ്റ്റ്, ഒരു മഞ്ഞ് കൂട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ചാടിക്കൊണ്ട്. സ്വിഫ്റ്റ് അസ് ആൻ ആരോ, ഒരു അമ്പിനെ പോലെ വേഗതയിൽ. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കുഡ് നെവർ ഹെൽപ്പ് ഷൗട്ടിൻ, മുത്തച്ഛന് അട്ടഹസിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്, സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്, അതിനെ നിറുത്തു, അതിനെ നിറുത്തു. സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്, അതിനെ നിറുത്തു. ഹോ യു സ്റ്റബ് ടെയിൽ ഡബിൾ, കുറ്റിവാലുള്ള പിശാചേ. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വുഡ് ഡ്രാഗ് ദ ട്രീ ടു ദ ബിഗ് ഹൗസ് ആൻഡ് ദേ വുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. Miss Olga Ignatievna, Vanga's favorite, was the busiest of all. While Pelageya, Vanga's mother, was alive and in service at the big house,
Olga Ignatievna used to give Vanga sweets and amuse herself by teaching him to read, write, and count 100, and even to dance the quadrille. But when Pelageya died, the orphan Vanga was sent down to the back kitchen to his grandfather, and from there to Moscow to Alyakin the shoemaker. Come to me, dear granddad, continued Vanga. I beg you for Christ's sake, take me away from here. Pity me, unhappy orphan. They beat me all the time, and I am always hungry, and I am so miserable here. I can't tell you. I cry all the time. And one day the master hit me over the head with a lash, and I fell down, and I thought I would never get up again. I have such a miserable life, worse than a dog's. And I send my love to Alyona, one-eyed Yegor, and the coachman, and don't give my concertina to anyone. I remain your grandson Ivan Zukov. Dear granddad, do come. Vanga folded the sheet of paper in four and put it into an envelope which he had bought the day before for a kopeck. Then he paused to think, dipped his pen into the ink pot, and wrote to grandfather in the village, scratched his head, thought again, then added to Konstantin Makarich. Grandfather would drag the tree. മുത്തച്ഛൻ ആ മരം വലിച്ചു കൊണ്ടുവരും ടു ദ ബിഗ് ഹൗസ്, ആ വലിയ വീട്ടിലേക്ക്. ആൻഡ് ദേ വുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്, അവരത് അലങ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങും. മിസ് ഓൾഗ ഇഗ്നാത്യേവ്ന വാങ്കാസ് ഫേവറേറ്റ് വാസ് ദ ബിസിയസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. വാങ്കയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മിസ് ഓൾഗ ഇഗ്നാത്യേവ്നയായിരുന്നു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത് അലങ്കരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും തിരക്ക് പിടിച്ച സ്ത്രീ. വൈൽ പെലാഗേയ വാങ്കാസ് മദർ വാസ് അലൈവ്. വാങ്കയുടെ അമ്മ പെലാഗേയ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻഡ് ഇൻ സർവീസ് അറ്റ് ദ ബിഗ് ഹൗസ്, ആ വലിയ വീട്ടിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൽഗ ഇഗ്നാത്യേവ്ന യൂസ്ഡ് ടു ഗീവ് വാങ്ക. ഓൽഗ ഇഗ്നാത്യേവ്ന വാങ്കക്ക് പതിവായി നൽകിയിരുന്നു സ്വീറ്റ്സ്, മിഠായികൾ. ആൻഡ് അമ്യൂസ് ഹെർസെൽഫ്, അവൾ സ്വയം ആനന്ദിക്കുമായിരുന്നു. ബൈ ടീച്ചിങ് ഹിം ടു റീഡ്, റൈറ്റ് ആൻഡ് കൗണ്ട് ടു 100, എഴുതാനും വായിക്കാനും 100 വരെ എണ്ണാനും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. ആൻഡ് ഈവൻ ടു ഡാൻസ് ദ കോഡ്രീൽ, കോഡ്രീൽ എന്ന ഡാൻസ് ചെയ്യാനും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. ബട്ട് വെൻ പെലാഗേയ ഡൈഡ്, പക്ഷേ പെലാഗേയ മരിച്ചപ്പോൾ ദ ഓർഫൻഡ് വാങ്ക, അനാഥനായ വാങ്ക വാസ് സെൻഡ് ഡൗൺ ടു ദ ബാക്ക് കിച്ചൺ ടു ഹീസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, പിറകുവശത്തുള്ള അടുക്കളയിൽ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ഫ്രം ദർ, അവിടെ നിന്ന് ടു മോസ്കോ, മോസ്കോയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു. ടു അല്യാക്കിൻ ദ ഷൂമേക്കർ, ഷൂമേക്കറായ അല്യാക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. കം ടു മീ ഡിയർ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ്, പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പൂപ്പ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ. കണ്ടിന്യൂഡ് വാങ്ക, വാങ്ക തുടർന്നു. ഐ ബെഗ് യു ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് സേക്ക്, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് യാചിക്കുന്നു. ടേക്ക് മീ അവേ ഫ്രം ഹിയർ, എന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ദൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ. പിറ്റി മീ അൺഹാപ്പി ഓഫൻ, സന്തോഷമില്ലാത്ത അനാഥനായ എൻ്റെ മേൽ ദയ കാണിക്കൂ. ദ ബീറ്റ് മീ ഓൾ ദ ടൈം, അവർ എല്ലാ സമയത്തും എന്നെ അടിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഐ ആം ഓൾവേസ് ഹംഗ്രി, ഞാൻ എപ്പോഴും വിശപ്പുള്ളവനാണ്. ആൻഡ് ഐ ആം സോ മിസറബിൾ ഹിയർ, ഞാനിവിടെ വളരെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവനാണ്. ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കില്ല. ഐ ക്രൈ ഓൾ ദ ടൈം, ഞാൻ എപ്പോഴും കരയുന്നു. ആൻഡ് വൺ ഡേ, ഒരു ദിവസം, ദ മാസ്റ്റർ ഹിറ്റ് മീ, മാസ്റ്റർ എന്നെ അടിച്ചു. ഓവർ ദ ഹെഡ്, തലയിൽ, വിത്ത് എ ലാസ്റ്റ്, ഒരു മരക്കഷ്ണം കൊണ്ട്. ലാസ്റ്റ് എന്നാൽ കാലിൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്പിലുള്ള മരക്കഷ്ണങ്ങളാണ് ഷൂമേക്കറുടെ അടുത്തുള്ള. ആൻഡ് ഐ ഫെൽ ഡൗൺ, ഞാൻ താഴെ വീണു. ആൻഡ് തോട്ട് ഐ വുഡ് നെവർ ഗെറ്റ് അപ്പ് എഗെയിൻ, ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും എണീക്കില്ല എന്ന് വരെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഐ ഹാവ് സച്ച് എ മിസറബിൾ ലൈഫ്, വേഴ്സ് ദാൻ എ ഡോഗ്സ്, എൻ്റേത് വളരെ ദുരിതം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ്, ഒരു നായുടേതിനേക്കാൾ വളരെ മോശമായതാണ്. ആൻഡ് ഐ സെൻഡ് മൈ ലവ് ടു അല്യോന, ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹം അല്യോനക്ക് അയക്കുന്നു. വൺ ഐഡ് യഗോർ, ഒറ്റക്കണ്ണുള്ള യഗോറിനും. ആൻഡ് ദ കോച്ച്മാൻ, വണ്ടിക്കാരനും. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഗീവ് മൈ കോൺസെർട്ടീന ടു എനി വൺ, എൻ്റെ ഹാർമോണിയം ഒരാൾക്കും നൽകരുത്. ഐ റിമെയിൻ യുവർ ഗ്രാൻഡ് സൺ ഇവാൻ സുക്കോവ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ
പേരക്കുട്ടിയായ ഇവാൻ സുക്കോവായി അവശേഷിക്കും. ഡിയർ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് ഡു കം, പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പൂപ്പ വരൂ. വാങ്ക ഫോൾഡഡ് ദ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ഇൻ ഫോർ, വാങ്ക ആ പേപ്പർ 4 മടക്കി. ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ആൻ എൻവലപ്പ്, അതൊരു കവറിലേക്ക് ഇട്ടു. വിച്ച് ഹി ഹാഡ് ബൗട്ട് ദ ഡേ ബിഫോർ ഫോർ എ കോപ്പക്, ഒരു കോപ്പക്ക് കൊടുത്ത് തലേ ദിവസം അവൻ വാങ്ങിയ കവറിലേക്ക്. ദെൻ ഹി പോസ്ഡ് ടു തിങ്ക്, എന്നിട്ട് അവൻ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തി. ഡിപ്ഡ് ഹിസ് പെൻ ഇൻ ടു ദ ഇങ്ക് പോട്ട് ആൻഡ് റോട്ട്, അവൻ്റെ പേന മഷിക്കുപ്പിയിലേക്ക് മുക്കി എന്നിട്ട് എഴുതി. ടു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇൻ ദ വില്ലേജ്, ഗ്രാമത്തിലുള്ള അപ്പൂപ്പന്. സ്ക്രാച്ച്ഡ് ഹിസ് ഹെഡ്, അവൻ്റെ തല ചൊറിഞ്ഞു. തോട്ട് അഗെയിൻ, വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു. ദെൻ ആഡഡ്, എന്നിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ടു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിൻ മക്കാറിച്ച്, ആ കവറിൽ അപ്പൂപ്പൻ്റെ പേര് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്ലീസ്ഡ് ദാറ്റ് നോ വൺ ഹാഡ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ഹിം ഫ്രം റൈറ്റിംഗ്, ഹി പുട്ട് ഓൺ ഹിസ് ക്യാപ്പ് ആൻഡ് റാൻ ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രീറ്റ് വിത്തൗട്ട് പുട്ടിംഗ് ഹിസ് കോട്ട് ഓൺ ഓവർ ഹിസ് ഷർട്ട്. The men at the butcher's told him when he asked them the day before that letters are put into letter boxes and from these boxes sent all over the world on mail coaches with 3 horses and drunken drivers and jingling bells. Vanga ran as far as the nearest letter box and dropped his precious letter into the slit. An hour later, lulled by rosy hopes, he was fast asleep. He dreamed of a stove. On the stove leads sat his grandfather, his bare feet dangling, reading the letter to the cooks. Eel was walking backwards and forwards in front of the stove, wagging his tail. Pleased that no one had prevented him from writing. എഴുതുന്നതിൽ നിന്നും ഒരാളും അവനെ തടഞ്ഞില്ല എന്നതിൽ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഹി പുട്ട് ഓൺ ഹീസ് ക്യാപ്പ്, അവൻ അവൻ്റെ തൊപ്പി ധരിച്ചു. ആൻഡ് റാൻ ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രീറ്റ്, എന്നിട്ട് തെരുവിലേക്കൂടി. വിത്തൗട്ട് പുട്ടിംഗ് ഹീസ് കോട്ട് ഓൺ ഓവർ ഹീസ് ഷർട്ട്, ഷർട്ടിന് മുകളിൽ കോട്ടൊന്നും ധരിക്കാതെ. ദ മെൻ അറ്റ് ദ ബച്ചേഴ്സ് ടോൾഡ് ഹിം, ഇറച്ചി വിൽപ്പനക്കാരൻ്റെ കടയിലുള്ള ആളുകൾ അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. വെൻ ഹി ആസ്ക്ഡ് ദം ദ ഡേ ബിഫോർ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ. ദാറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ പുട്ട് ഇൻ ടു ലെറ്റർ ബോക്സസ്, കത്തുകൾ ലെറ്റർ ബോക്സുകളിലേക്കാണ് ഇടപെടേണ്ടത്. ആൻഡ് ഫ്രം ദീസ് ബോക്സസ്, ഈ പെട്ടികളിൽ നിന്നും സെൻഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്, ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അയക്കുന്നു. ഓൺ മെയിൽ കോച്ചസ്, തപാൽ വണ്ടികളിൽ. വിത്ത് 3 ഹോഴ്സസ്, 3 കുതിരകളുള്ള. ആൻഡ് ഡ്രങ്കൺ ഡ്രൈവേഴ്സ്, കള്ള് കുടിച്ച ഡ്രൈവർമാരുമുള്ള. ആൻഡ് ജിംഗ്ലിംഗ് ബെൽസ്, കിലുങ്ങുന്ന ബെല്ലുകളുമുള്ള. വാങ്ക റാൻ as far as the nearest letter box, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ലെറ്റർ ബോക്സ് എത്തുന്നത് വരെ വാങ്ക ഓടി. ആൻഡ് ഡ്രോപ്ഡ് ഹീസ് പ്രഷ്യസ് ലെറ്റർ, അവൻ്റെ അമൂല്യമായ കത്ത് ഇട്ടു. ഇൻ ടു ദ സ്ലിറ്റ്, ആ ലെറ്റർ ബോക്സിൻ്റെ വിടവിലേക്ക്. ആൻ അവർ ലേറ്റർ, 1 മണിക്കൂറിനു ശേഷം. ലൾഡ് ബൈ റോസി ഹോപ്സ്, സുന്ദരമായ പ്രതീക്ഷകളാൽ താരാട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. ഹി വാസ് ഫാസ്റ്റ് അസ്ലീപ്, അവൻ ഗാഠനിദ്രയിലാണ്ടു. ഹി ഡ്രീംഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റവ്, അവനൊരു അടുപ്പ് സ്വപ്നം കണ്ടു. ഓൺ ദ സ്റ്റവ് ലെഡ്സ് സാറ്റ് ഹീസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ആ അടുപ്പിൻ്റെ വക്കിൽ അവൻ്റെ അപ്പൂപ്പനിരുന്നു. ഹീസ് ബെയർ ഫീറ്റ് ഡാംഗ്ലിംഗ്, റീഡിംഗ് ദ ലെറ്റർ ടു ദ കുക്സ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നഗ്നമായ പാദങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ട് കത്ത് പാചകക്കാർക്ക് വായിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട്. ഈൽ വാസ് വാക്കിംഗ് ബാക്ക്വാർഡ്സ് ആൻഡ് ഫോർവാർഡ്സ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റവ്, ഈൽ അടുപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. വാഗിങ് ഹിസ് ടെയിൽ, അവൻ്റെ വാല് ആട്ടിക്കൊണ്ട്.